பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி தெய்வ விஷயம். தெய்வ சாட்சி, வேதாந்தத்தில் சாட்சி. கடவுள் சாட்சியாக சொல்றேன் என்று பாமர ஜனங்கள் கூட சொல்கிற வழக்கம் இருக்கிறது. சமஸ்த லோகங்களிலும் நடக்கிற சின்ன சின்ன காரியங்கள் உள்பட சகலத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவன் பரமாத்மா. ஆத்மா என்று வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் சொல்கிற போது அங்கே காரியம் என்பதே கிடையாது. ஆனாலும் அங்கேயும் கூட ஆத்மாவை சாட்சி மாத்திரமாக இருப்பது என்றே சொல்லியிருக்கும். அந்த இடத்தில் நாம் நடைமுறை லோகத்தில் சொல்கிற சாட்சி மாதிரி ஆத்மா ஒன்றை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தமில்லை. தனக்கு வேறே ஒன்று இருப்பது, தான் அதை பார்ப்பது என்ற காரியத்தை பண்ணுவது என்பதெல்லாம் அத்விதீயமான இரண்டற்ற ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. பின்னே ஏன் அதை சாட்சி என்று சொல்லி இருக்கிறது என்றால், சாட்சி என்பவன் காரியம் பண்ணுகிறதில்லை. நடக்கிற விவகாரத்தில் அவன் நேராக பங்கெடுத்துக் கொள்வதில்லை. ஆனாலும் அவன் இருக்கிற இடத்தில்தான் அந்த காரியம் விவகாரம் நடக்கிறது. தான் பங்கெடுத்துக் கொள்ளாமல் பட்டுக்கொள்ளாமல் தனக்கு முன்னே நடக்கிறதை அவன் பார்த்து கொண்டு மட்டும் இருக்கிறான். ஆத்மா இல்லாத இடமே இல்லையானபடியால் விவகார தசையில் லோகத்தில் நடக்கிற சகல காரியங்களும் ஆத்மாவின் சன்னிதானத்தில் தான் நடக்கின்றன. ஆனாலும் ஆத்மா அதிலே பங்கு கொள்கிறதில்லை. இந்த பாயிண்டை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு அதை சாட்சி என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஒரு ஆசாமியை சாட்சி என்று சொல்வதற்கும் ஆத்மாவை சாட்சி என்று சொல்வதற்கும் 2 பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று, ஆசாமி தனக்கு முன்னாடி நடப்பதை பார்க்கிற மாதிரி ஆத்மா பார்க்கிறதில்லை. அது நிஷ்கிரியமானது, காரியமில்லாதது. பார்ப்பதும் ஒரு காரியம்தானே, அந்த காரியமும் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. சாட்சியாயுள்ள ஆசாமியின் லட்சணமாக 2 சமாச்சாரம் சொல்வார்கள். அவன் பார்ட்டிசிபென்ட் இல்லை, அதாவது காரியத்தில் பங்கு கொள்பவன் இல்லை. ஸ்பெக்டேட்டர், பார்வையாளன் தான் என்பார்கள். இந்த 2இல் பார்ட்டிசிபென்ட் இல்லை என்பது மாத்திரம்தான் ஆத்மாவுக்கு பொருந்தும். அது ஸ்பெக்டேட்டரும் இல்லை. இது ஒரு பெரிய வித்தியாசம். இன்னொரு வித்தியாசம், சாட்சியாக உள்ள ஆசாமி இருந்தால்தான் அவன் பார்க்கிற காரியம் நடக்கும் என்றில்லை. எத்தனையோ காரியங்கள் ஒருத்தர் சாட்சியும் இல்லாமல் தான் நடக்கிறது. காரியம் பாட்டுக்கு நடப்பது, சில சமயங்களில் ஒரு ஆசாமி பாட்டுக்கு அதை பார்ப்பது என்றுதான் இருக்கிறதே தவிர சாட்சி இருந்தால்தான் காரியமே நடக்கும் என்று இல்லவே இல்லை. ஆனால் ஆத்மா விஷயத்தில் பார்த்தாலோ சகல காரியங்களுக்கும் ஆதார சக்தியே ஆத்மாதான் என்று தெரிகிறது. லோகம், ஜீவராசிகள் அத்தனைக்கும் அடிப்படை ஒன்றே ஒன்றான அந்த ஆத்மாதான். அது இல்லாவிட்டால் இதுகள் எதுவுமே இல்லை. இதுகளே இல்லாததால் இதுகள் செய்கிற எந்த காரியமும் இல்லை. வேடிக்கையாக இருக்கிறது. ஆத்மாவுக்கு காரிய சம்பந்தமே இல்லை, அது நிஷ்கிரியமானது. ஆனால் அது இல்லாவிட்டால் ஒரு காரியமும் இல்லை. சாட்சியாக உள்ள ஆசாமி மாதிரி
அது ஒரு காரியத்தில் பங்கு எடுத்துக் கொள்கிறதில்லை. அதே சமயத்தில் மனுஷர்களில் சாட்சி என்று இருக்கிற எந்த ஆசாமியும் அது மாதிரி தான் பார்க்கிற காரியத்துக்கு அடிப்படையான ஆதார சக்தியாக இருக்கவும் இல்லை. இப்படி பேதங்கள் இருந்தாலும் ஒரு காரியம் நடக்கிற போது அங்கே அதில் நேராக ஈடுபடாதவராக வெறுமனே இருப்பது என்ற அம்சத்தில் சாட்சியாயுள்ள ஆசாமிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் ஒற்றுமை இருப்பதாலேயே ஆத்மாவை சாட்சின் என்று சொல்லி இருப்பது. நன்றாக பூந்து புகுந்து புறப்பட்டு பார்த்தால் ஆத்மா சாட்சி கூட இல்லை. ஆத்மாவாக இருக்கிற மாதிரி நிலையில் சதாவுமே உள்ள சத்தியமான நிலைதான் அது. அப்படி தெரியாமல் மாயை மயக்கி வைத்திருக்கிறது. அதனால் அந்த மாயை போவதற்காக சாதனை என்று ஒன்றை பண்ணி ஈஸ்வர கிருபை இருந்தால் சித்தியாகி ஆத்மாவாக மட்டுமே இருக்கிற சமாதி என்ற ஒன்றை பெற வேண்டியிருக்கிறது. அந்த சமாதி நிலையில் லோகம், ஜீவராசிகள், காலம், காரியம் என்ற எதுவுமே அடியோடு இல்லை என்றுதான் ஆகியிருக்கும். லோகமே இல்லை, ஸ்பேஸ், இடம் என்ற கான்செப்டே, கருத்தே இல்லை என்கிற போது எந்த காரியமும் நடக்கிற இடத்தில் ஆத்மா இருக்கிறது என்றால் அர்த்தமே இல்லை. காரியம் என்பதும் இல்லவே இல்லை என்கிற போது காரியத்துக்கு ஆதாரமாக ஆத்மா இருப்பதாக சொல்கிறதும் அர்த்தமில்லாததுதான். மேஜிக்கில் ஒரு அரண்மனை இருக்கிறதாக ஜாலக்காட்சி காட்டினால் அந்த அரண்மனைக்கு ஆதாரமாக மட்டும் நிஜமான ஒரு அஸ்திவாரம் இருக்கணுமா என்ன? ஆனபடியால் அத்வைத சாஸ்திரங்களை சரியாக புரிந்து கொண்டு பார்த்தால் அசலான ஆத்மாவையே சாட்சி என்று சொல்லவில்லை என்று தெரியும். அந்த அசல் ஆத்மா மாயையோ கீயையோ எதுவோ ஒன்றால் இப்போது நாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஜீவன் என்று ஆகியிருக்கொல்லியோ. வாஸ்தவத்தில் மாறுபாடே அறியாத ஆத்மா ஜீவன் என்பதாக மாறவும் தான் இல்லை. மாறாவிட்டாலும் நடைமுறையிலே அப்படியானதாக தோன்றவாவது தோன்றுகிறதோ இல்லையோ. மாயையிலேயே முழுக்க முழுகி போயிருக்கும் இந்த ஜீவனுக்கு மாயா சம்பந்தமே இல்லாத ஆத்மாவை படிப்படியாக காட்டிக்கொண்டே போகிற போதுதான் ஒரு உசந்த ஸ்டேஜில், ஆனாலும் முடிந்த முடிவான ஆத்ம சாட்சா்காரத்துக்கு கீழ்ப்பட்ட ஸ்டேஜில் லோகம், காரியம், தனி மனுஷ ஜீவன் என்றெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும், தெரிகிற மாதிரி தெரிந்தாலும் உன் ஆத்மா அந்த எதிலும் சம்பந்தப்படவில்லை. சாட்சி மாத்திரமாக பட்டுக்கொள்ளாமல் பார்த்து கொண்டு மட்டுமே இருக்கிறது. சாட்சியாக பார்க்கிற அந்த காட்சிக்கும் அதுதான் ஆதாரம் என்று சொல்வது. அதற்கும் மேல் ஸ்டேஜில் பார்க்கிறது என்பதும் இல்லையப்பா. காரியம் பாட்டுக்கு நடக்கிறது. ஆத்மசக்தியின் சன்னிதான விசேஷத்தாலேயே நடக்கிறது. ஆனால் ஆத்மா அதை பார்க்கிறது என்பதும் இல்லை. கான்வாஸை ஆதாரமாக வைத்து அதன் மேலேயேதான் ஆயில் பெயிண்டிங் பண்ணி இருந்தாலும் அந்த சித்திரம் வர்ணிக்கிற காரியத்தில் கேன்வாஸ் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறதா? அப்படித்தான் இதுவும் என்பது. அதற்கும் மேலே தத்துவத்தை உள்ளபடி காட்டி முடிக்கிற போது காரியமும் இல்லையப்பா. ஆதாரம், ஆதார சக்தி என்கிறதுகளும் இல்லை. ஆத்மசக்தி என்கிறதே இல்லை. ஆத்ம சாந்தி தான், சாந்த சமாதிதான் முடிந்த முடிவு என்பது. சாட்சி என்று ஆரம்பித்துவிட்டு என்னவோ வேதாந்தமாக இழுத்து கொண்டு போனபடி கொஞ்சம் மெட்டபிசிக்ஸ் சொன்னேன். நான் ஆரம்பித்தது கதை சொல்வதற்குத்தான். உங்களுக்கும் கதாருச்சி மெட்டபிசிக்ஸில் இருக்குமோ இருக்காதோ. ஆனாலும் நாம் நிஜம், ரொம்ப ரொம்ப நிஜம் என்று நினைக்கிறதெல்லாமும் கதையாக போய்விடுகிற நிஜமான நிஜத்தில் அந்த மெட்டபிசிக்ஸ் தான் நம்மை கொண்டு சேர்க்கிறது. ஆச்சாரியாள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கும் நிரந்தரமான ஸ்ரீ அதுதான். உத்தேசிக்காமலே அதை சொல்லும்படி ஆனதிலும் சந்தோஷம்தான். உத்தேசித்தபடி இப்போது கொஞ்சம் கதை சொல்கிறேன். பரமார்த்தத்திலிருந்து விவகாரத்துக்கு வருகிறேன்.
ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். குருவின் தேன்மொழி குற்றம் களையும். குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். குருவின் தேன்மொழி குற்றம் களையும். குருவின் செல்பழி கொள்ளை இன்பமாம். குருவடி சேர்ந்திட இலையொரு துன்பமே. குருவின் செல்வழி கொள்ளை இன்பமாம். குருவடி சேர்ந்திட இலை ஒரு துன்பமே. குருவருள் பெற்றார் கோதிலாதுய்வார். குருவருள் பெற்றிட குறையொன்றறியார். குருவருள் பெற்றார் கோதிலாதுய்வார். குருவருள் பெற்றிட குறையொன்றறியார். குருவருள் நிறைந்திட குன்றாது வாழ்வார். குருவருள் நிறைந்திட குன்றாது வாழ்வார். குருவருள் பெற்றார் கடலெனலாமே. குருவருள் பெற்றார் கடலெனலாமே. குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். குருவின் தேன்மொழி குற்றம் களையும். குருவின் பார்வை கோட்டி நலம் தரும். நலம் தரும். நலம் தரும். குருவனுடைய பார்வையானது நமக்கு கோட்டி நலன்களை எல்லாம் கொட்டி கொடுக்குமா. அவருடைய தேன் மொழி நமக்கு குற்றமே செய்யாத செஞ்ச குற்றத்தையும் கலந்து விடுமா. குற்றம் செய்யாத பார்த்து கொள்ளுமா. அவருடைய பாதையை நாம் பின்பற்றினோம்னா நமக்கு கொள்ளை இன்பம் கிடைக்குமா. அவருடைய திருவடியை சேர்ந்துட்டோம்னா நமக்கு துன்பம்ங்கிறது என்னன்னே தெரியாதான். அந்த குரு அருளை அடைந்தவர்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவான்னா எந்த விதமான குறையுமே சொல்ல முடியாதவர்களாக வாழ்வார்களாம். அந்த குரு அருள் பெற்று விட்டார்னா அவளுக்கு எந்த குறையும் தெரியாதான். குறை எதுவும் எல்லாம் நிறைவாகவே தெரியும் அப்படின்னு சொல்ற. அந்த குரு அருள் நிறைந்திருத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு என்னைக்குமே குன்றாமல் குறையாமல் கன்றாது வாழ்வார்களாம். ஏன்னா குருவோட அருள் இருக்கு இல்லையா, இது வற்றாட கடல் போன்றது. அந்த கடல் போன்ற அந்த பெரிய அருட்கடலான அது எப்பவுமே அருளால ரொம்ப இருக்கு. எப்படி ரொம்ப இருக்கு? அது கருணை மாமுகில் இல்லையா. அந்த கருணை முகில் அருள் மழை எப்பவும் கொட்டின்னு இருக்கனால இந்த வற்றாத அருட்கடல் இருக்கு. எவ்வளவு அள்ளினாலும் குறையாத நம்ம இன்னைக்கும் வாழ்விக்கும் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட அருட்கடல் தானே நம்முடைய பெரிவாளும். நம்ம பெரிவா எப்பவுமே என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, நமக்கு என்ன வேணும்னா பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து அப்படின்னு பாடியிருக்கா இல்லையா தேவாரத்துல. அது மாதிரி அம்மா குழந்தை அழுதுன்னா எதுக்கு அழுதுன்னு அம்மாவுக்கு தான் தெரியுமா. அது பசியால அழுதா, துணி மாத்தணும்னு அழுதா, தூக்கம் வராத அழுதா, ஏதாவது பூச்சி கடிச்சு விடுத்தோன்னு அழுதா, இல்ல தூக்கிக்கணும்னு அழுதா,
எதுக்கு அழுதுன்னு தெரியாது இல்லையா? ஆனா அம்மாவுக்கு மாத்திரம் எங்கேயோ கிச்சன்ல இருக்கிற அம்மாக்கு இங்க ஹால்ல படுக்க வச்சுக்கிற குழந்தை 4 மாச குழந்தை அழுறதுடைய காரணம் தெரியுமா? அதை நினைச்சிட்டு வந்து அது குழந்தைக்கு பசி வந்துடுத்துன்னு எடுத்துட்டு வந்து குழந்தைய கூட்டுன்னு இந்த குழந்தைய தூக்கி மடியில போட்டு அரவணைச்சு கொஞ்சம் அதுக்கு பால் கொடுப்பாளாம். அதை விட பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சால பரிந்து அம்மாவை காட்டினும் பரிந்து வந்து அருள் பண்ணக்கூடியவர் நம்முடைய குருநாதனானவர். ஒரு சமயத்துல உடையார்பாளையம் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு பெரிய ஜமீன். அந்த காலத்தெல்லாம் ஜமீன்தார்கள் வந்து, அது ஜமீன்தாரி முறைகள் தான் சுதந்திரம் வந்தப்பறம் அழிச்சுட்டாள் இல்லையா? பாளையக்காரர்கள், ஜமீன்தார்கள், அப்புறம் சிற்றூர் அரசர்கள், அப்புறம் வந்து மாநில அரசர்கள், பெரிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு அப்படி அந்த காலத்துல வந்து 56 தேசங்கள், அதுக்குள்ள 600 சமஸ்தானங்கள், அதுக்குள்ள நிறைய பாளையங்கள், இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா இல்லையா? கட்டபொம்மன் கூட பாளையக்காரன் தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அப்படி உடையார் பாளையம்ங்கிறது ஒரு ஜமீன்தார். ஜமீன்தார் கிட்ட நிறைய நிலபலன்கள் உண்டு. அவ வரி வசூல் பண்ணி ராஜாக்கு செலுத்துவா. அவ வந்து நிறைய எல்லாருக்கும் அள்ளி அள்ளி கொடுப்பா. தேவைப்பட்டவாளுக்கெல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு நிறைய நிறைய இருக்கும். தலைமுறைக்கு அவாட்ட இருக்கும். ரொம்ப தர்மிஷ்டாலா இருந்தவா. எந்த ஒரு ஜமீன்தாரும் அந்த காலத்துல வந்து அராஜகம் பண்ணவதாகவோ அவ வந்து அயோக்கியத்தனமா சம்பாதிச்சு வாழ்ந்ததாகவும் சரித்திரமே கிடையாது. அதுல இந்த உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார் இருக்காரு, ரொம்ப ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர். அதுவும் ஸ்ரீமடமானது ஒரு காலத்துல 30கள்ல வந்து பெரியவா நாளைக்கு என்ன வேணும்ன்றதுக்கு வச்சுக்க மாட்டாளாம், கவலைப்பட மாட்டாளாம். ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னைக்கு இருந்தா நாளைக்கு அந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டாளாம், போயிட்டே இருப்பாளாம். அப்படி வரும்போது ரொம்ப க்ஷீணமான தசையில இருந்தபோது அந்த உடையார்பாளையம் ஜமீன் வந்து அந்த ஸ்ரீமடத்துக்கு நிறைய உபகாரங்கள்லாம் பண்ணி தலைமருந்து நிக்க வச்சாலாம். பிற்காலத்துல ஒரு 15-20 வருஷம் கழிச்சு ஏதோ பல காரணங்கள்னால அந்த ஜமீன் வந்து ரொம்ப நொடிச்சு போயிடுத்து. ஜமீன்தார் ரொம்ப க்ஷீண தசைக்கு போயிட்டார். அவர்கிட்ட வருமானம் இல்லாத போயிடுத்து. நிலபலன்கள் எல்லாம் போயிடுத்து. எந்த விதமான வருமானங்களுக்கும் வழி இல்லாத போயிடுத்து. அவருக்கே யாராவது உபகாரம் பண்ணதான் தேவையில்லைங்கிற லெவல் ஆயிடுத்து. ஒரு சமயம் ஒரு பெரிய கடன்ல வேற அவர் மாட்டின்னு விட்டார். அந்த கடனை வேற சாயங்காலத்துக்குள்ள கட்டி ஆகணுங்கிற நிலை வந்துடுத்து. அது குறைச்சல் அமௌண்ட்டோ பெரிய அமௌண்ட்டோ, ஆனா ஒரு ஜமீன்தாரே கடன் பட்டுட்டாருன்னா, கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் லங்கை வேந்தன் கம்பநாட்டார் சொல்றார் இல்லையா ராமாயணத்துல, அப்படி கலங்கின்னு இருந்தார். பெரியவாவுடைய படம் அவருடைய அரண்மனையில இருந்தது. ஜமீன்தாருடைய பெரிய பங்களால இருந்தது. பெரியவா படத்துக்கு முன்னாடி போய் நின்று அவர் ஒரு குடும்பத்தாரெல்லாம் நின்றுட்டு அப்படியே கண்ணீர் மல்க, பெரியவாள் நீங்க தான் காப்பாற்றணும், இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த நிலைக்கு க்ஷீண தசைக்கு நாங்க வந்துட்டோம், கண்ணீர் மல்க கதறரா, இன்னைக்கு சாயங்காலம் இந்த கடங்காரம் வந்து கேட்டுடுவோனே, இல்லைன்னா பங்களாவை வந்து ஜப்திக்கு வாரத்துக்கு கொண்டு வந்துடுவானே, என்ன பண்றது தெரியலையே, பெரியவாதான் காப்பாற்றணும்னு அலற போது எங்கேயோ உடையார்பாளையத்தில் அவர் கதறது பெரியவா எங்கேயோ முகாமிட்டு இருக்கா, அந்த இடத்துல பெரியவாளுக்கு தெரியுது. பெரியவா உடனே அவர் தரிசனம் பண்ண வந்த ஒரு ஆடிட்டர் சேலத்திலிருந்து வந்திருக்கார். அந்த ஆடிட்டர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர், பெரியவாளுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வார். உடனே பெரியவா கேட்கிறா, நீ எதுல வந்திருக்க அப்படின்னு. அதான் வண்டி வச்சுன்னு வந்திருக்கார். நீ என்ன பண்ற, நேரம் உங்க ஊருக்கு போ, உங்க ஊருக்கு போய் உங்க ஆத்த நீ எவ்வளவு பணம் வச்சிருக்கியோ அவ்வளவு பணத்தை எடுத்துக்கோ, அத்தனை பணத்தை எடுத்துன்னு என்னையே பார்க்காத, எல்லா பணத்தையும் எடுத்துக்கோ, எனக்கு கொடுத்ததா நினைச்சுக்கோ, நேர உடையார்பாளையத்துக்கு போ, அங்க ஜமீன்தார் இருப்பார். இந்த ஜமீன்தாரை பார்த்து நீ எதுவும் சொல்லாத, இந்த ஒரு கவர்ல போட்டு அந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் வச்சு இத வச்சுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துரு, வேற ஒண்ணும் சொல்லாது, என்னன்னா எதுவும் நீங்க வச்சுங்கோ, உங்களுக்கு நான் கொடுக்கறேன் வச்சுங்கோ அப்படின்னு நீ குடிச்சுட்டு வந்துடுவோம். இவரும் என்ன பண்ணார், அம்மா வீட்டுக்கு போனார். எந்தத்துல எந்தெந்த பர்ஸ்ல எவ்வளவு பணம் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டார். என்ன அந்த காலத்துல ஒரு 5000 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னைக்கு 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு சமானது. அந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்து ஒரு பையில போட்டுட்டார். நேர இந்த உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு வந்தார். அவெல்லாம் கதறின்னு இருக்கா, கடங்காரம் தான் வரப்போறான்னு. வாசல் ஒரு வண்டி வந்து நின்ன உடனே பயந்து போயிட்டா, ஐயோ கடங்காரம் வந்துட்டான் போல் இருக்கே, என்ன பண்ணுன்னு தெரியலையேன்ற போது இவர் புதுசா ஒருத்தர் வர்றார். வந்தோன்னு சொல்றார், நான் தான் ஆடிட்டர், சேலத்துல நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன், நான் பெரியவாளை பார்க்க போயிருந்தேன், பெரியவாட்ட வந்து உங்களை பத்தி பேச்செல்லாம் வந்தது, நான் அதான் நான் ஊருக்கு போயிட்டு நான் இங்க வந்தேன், இந்த கவர்ல கொஞ்சம் பணம் இருக்கு, இதை நீங்க கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்திக்கோங்க, இதை நீங்க வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன இதுவோ கஷ்டமோ அதுக்கு இதை நீங்க வச்சுக்கோ, எனக்கு ஏதோ தோணித்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டேன். என்ன திடீர்னு உங்களுக்கு எப்படின்னு, இல்ல பெரியவா கொடுக்க சொன்னாயத்த உங்ககிட்ட, பெரியவா கொடுக்க சொன்னால நான் கேட்கலையே பெரியவாட்ட. பெரியவாட்ட நீங்க கேட்க வேண்டாம்,
பெரியவாளுக்கு நீங்க கஷ்டப்பட்டேன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்னை பார்த்து போய் உங்களுக்கு உபகாரம் பண்ண சொன்னா நான் எடுத்து வந்து கொடுத்தேன். சோ இவருக்கு அது பெரிய இக்கட்டான நிலையிலிருந்து மீண்டுட்டார். அப்புறம் பெரியவாளுடைய அருளால மறுபடியும் பழையபடி ஆயிட்டார். சரி, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பெரியவா இருக்கிற ஒரு முகாம் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அங்க போய் நன்றி சொல்லத்துக்காக உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார் போனார். அங்க போன போது அன்னைக்கு இந்த ஆடிட்டர் வந்திருந்தார். அப்ப சொன்ன பெரியவாட்ட, ரொம்ப ரொம்ப என்ன நீங்க காப்பாத்தி நீங்க தான் பணம் அனுப்பிச்சு எல்லாம் பண்ண. பெரியவா சொன்னா, நான் என்ன பண்ணேன், ஆடிட்டர் தான் கொடுத்தார் உனக்கு, அவருக்கு தோணி இருக்கு உனக்கு கொடுக்கணும்னு கொடுத்தார், நீ ஆடிட்டருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். அவர் ஆடிட்டரை பார்த்து, ஆடிட்டர் எனக்கு என்ன தெரியும், பெரியவா கொடுக்க சொன்னா கொடுத்தேன், பெரியவா அருளாலும் உமக்கு கிடைச்சதுன்னு. பெரியவா வந்து ஆடிட்டர் கொடுத்தாங்க, ஆடிட்டர் சொல்ற பெரியவா கொடுக்க சொன்னான்னு. இப்படி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி சொன்னா. எப்படியோ ஜமீன்தாருக்கு அவருடைய கஷ்டம் தீர்ந்தது. பெரியவா தான் நேரடியா பண்ணாட்டாலும் ஒருத்தர் மூலமாவா பண்ண வச்சு தன்னுடைய பக்தர்கள் என்னைக்கும் சிரம தசையில இருக்கக்கூடாதுன்றத கண்ணுங்கருத்தமா காப்பாற்றக்கூடியவன். அதாவது காமாட்சி ஆனவள் தன்னுடைய கண் பார்வையினாலேயே, மீனாட்சி ஆனவள் எப்படி தன்னுடைய பார்வையினாலேயே பசி ஆற்றாரோ அது மாதிரி காமாட்சி ஆனவள் தன்னுடைய பார்வையினாலேயே மக்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்குறான்றதுக்கு காமாட்சி சுரூபமான நம்ம பெரியவாளும் மக்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் நினைத்த மாத்திரத்தில் நீக்குகிறான்றதுக்கு இது ஒரு அருமையான உதாரணம். ஜெய் ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரியவா உலக மகா அதிசயமா ஒரு காசி யாத்திரை பண்ணினத்தை பார்த்தோம். 21 வருஷம் காசி யாத்திரை பண்ணினா. அந்த காசி யாத்திரையில பல சிரமங்கள், ரொம்ப இவ்வளவு விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணியிருக்கா. பல ஊர்களுக்கு, பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு, தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், பீகார், ஒரிசா முதலான இத்தனை மாநிலங்கள்லையும் விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணினா. அதுவும் பல இடங்கள் முக்காவாசி கால்நடையாவே வேற நடந்து போனா. அந்த சிரமம்லாம் பெரியவாளுக்கு கொஞ்சம் இருந்தது. இருந்தாலும் அந்த சரீர பிரஜை கிடையாது, எல்லாம் பாராட்டின கிடையாது. ஆனா என்ன பண்ணினா பெரியவா, கல்லூருங்கிற இடத்துல 6 மாசம் காஷ்ட மௌனம். இது 6 மாசம் அப்படிங்கிறது அப்புறம் தான் தெரியும். முதல்ல இந்த பூர்த்தி பண்ணிட்டு கும்பகோணத்துல பூர்த்தி பண்ணிட்டு கல்லூருக்கு போனா. கல்லூர்ல போய் மௌன விரதத்தை ஆரம்பிச்சா. காஷ்ட மௌனம் அப்படின்னா மௌனத்துல 2 வகை. வாய் மட்டும் பேசாத இருக்கிறது, இது மௌனம், சாதாரண மௌனம். ஆனா என்ன பண்ணுவோம், நாம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் அடுத்தவாளோட. ஜாடையில இப்படி கையாட்டுறது, கால தீர்த்தம் கொண்டு வாங்கிறது, இப்படிங்கிறது இங்க வராதுங்கிறது, போங்கிறது, இது மாதிரிலாம் நம்ம ஜாடையில அபிநயத்தை பண்ணுவோம் இல்லையோ. இப்படி பண்றது சாதாரண மௌனம். வாய் மட்டும் பேசாது, ஆனா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். காஷ்ட மௌனம் அப்படின்னாக்க இந்த ஜாடை எல்லாமும் ஒண்ணுமே இருக்காது. காஷ்டம்னா கட்டைன்னு அர்த்தம், மரக்கட்டை. அதுவும் பட்டு போன கட்டை, உளுத்த கட்டை எப்படி இருக்கும், ஒன்றும் பண்ணாது. அது மழையில காஞ்சாலும் சரி, மழையில நனைஞ்சாலும் சரி, வெயில்ல காஞ்சாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் ஒண்ணுமே பண்ணாது. இதே பச்சை மரத்தை கட்டையா வெட்டி போட்டிருந்தோம்னா ஒரு மழை அடிச்சு நனைஞ்சு உடனே வெயில் அடிச்சுன்னா துளுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பட்டை கட்டைனா ஒண்ணுமே பண்ணாது, காஷ்டம் மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரிதான் இருக்கார் பரமேஸ்வரன். எப்படி இருக்காருன்னு வேதம் சொல்றது. ஸ்தானவே நமஹா அப்படிங்கிறது, ஸ்தானுன்னாலும் இதே இந்த கட்டை தான். அப்படி போட்டது போட்டபடி இருக்குது. ஏன்னா பிரம்ம மொழி ஆடாது அசங்காது அப்படியே இருக்கு, எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லாத. அப்படி காஷ்டமா இருக்கிறது, கட்ட மாதிரி கிடக்கிறது தான் காஷ்ட மௌனம். பெரியவா இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருந்தா ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவா அந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருப்பா. இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கிறதே ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். ஏன்னா கூட இருக்கிறவாளுக்கு தான், பெரியவாளுக்கு இது வேணும்னு நினைச்சுக்கிறதா வேண்டான்னு நினைச்சுக்கிறதா, வேணும்னா வேணும்னு காமிக்க மாட்டா, வேண்டான்னா வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டா, போறோம்னா போறோம்னு சொல்ல மாட்டா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா வேணும்னு கேட்க மாட்டா. இப்படி எல்லாம் இருந்ததுனாக்க எப்படி அவளுக்கு சமமா கைங்கரியம் பண்ண முடியும், அவளுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியும்? அப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப சிரமமான காரியம். ஆனா எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும் அப்படின்னாரு. எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும். இந்த காஷ்ட மௌனத்துல தானே தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கிற கோவில்ல. அந்த சந்நிதியில போனா மட்டும் நம்மளோட மனசு நம்மள அடியாத அடங்கிறதே. ஏன் அப்படின்னார், அங்க இருக்கிற அந்த எய்தாப்புல இருக்கிற அந்த வஸ்துக்கு எந்த ஒரு மனசும் சஞ்சலமும் அதுல எண்ணங்களும் இல்லாத சாந்தமா அமைதியா இருக்கிறதுனால, கட்ட மாதிரி இருக்கிறதுனால
நமக்கும் அங்க போனோன்னே அந்த காத்து மேல பட்டோன்னே நம்மளையும் மரியாதை மனசு அடங்கிறது, நம்மளோட எண்ணங்கள்லாம் அடங்கிறது, ஆசையெல்லாம் அடங்கிறது, நமக்கும் ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கானும் அது கிடைக்கிறது இல்லையா? அது மாதிரிதான் பெரியவாள் இந்த காஷ்டமௌன சமயத்துல தரிசனம் பண்ணினோம்னா அதோட அனுபவமே தனி. பெரியவா மணிக்கணக்கா பேசின்னு இருப்பா, அப்படி சிரிக்க சிரிக்க பேசுவா, அத்தை பண்ணுவா இத்த பண்ணுவா, இதெல்லாம் இருக்கிறது ஒரு ஆனந்தம். அப்படின்னா கூட இந்த மௌனத்துல பார்த்தாலும் ஆனந்தமா இருக்கும். அவ தட்சிணாமூர்த்திங்கிறதுக்கு சாட்சி. அந்த மௌனத்துல அப்படி இருக்கிற பெரியவா கூட அந்த கருணை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு சமயம் இப்படி காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கா. அப்போ தரிசனத்துக்கு ஒருத்தர் வந்தார், 2 கண்ணும் தெரியாதவர், சங்கரன்னு பேரு. அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். கண் தெரியாதவர் எப்படி தரிசனத்துக்கு வரார்? அவர் தான் பார்க்க முடியாது, எதுக்கு வந்தார்னு அதுதான் புரியணும் நமக்கு. ஸோ இப்போ பெரியவாளை பார்க்கணும், அனுபவிக்கணும்னா கண்ணு இந்திரியங்கள்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இது இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்துலாம் தெரியும். ஏன்னா இந்திரியத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வஸ்து, பிரம்மானந்த வஸ்து, அதை அனுபவிக்க போறோம். அதனால அதுக்கு இந்திரிய சகாயம் வேணுங்கிறதும் இல்லை. அப்படிதான் அந்த பக்தர் வந்திருந்தார். அவர் உள்ள வந்தோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணினா, சங்கரா வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா அவர்கிட்ட பேசினா அவரை கண்ணு தெரியாது, அவர் என்ன பண்றது அப்படின்னா உடனே பெரியவா சொன்னா தேவாரங்கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தேவாரங்கத்துக்கு சொல்லி அதுல அவர் பெரிய பண்டிதராகி அதுக்கப்புறம் இந்த தேவாரத்தை மற்றவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லி இதை மாதிரிலாம் பண்ணி அவருக்கு ரொம்ப பிரபலமாயிட்டார். தேவாரம் சங்கரன் அப்படின்னே பேர் ஒரு பிரசித்தமாயிடுது. அப்படி பெரியவா அவருக்கு வழிகாட்டுச்சா. இப்படிலாம் பண்ணியிருந்தா பெரியவா இது மடத்துல இருந்து பார்த்தவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன பெரியவா ஹிஸ்டரியில சரித்திரத்துல இப்படி காஷ்ட மௌனத்தை பிரேக் பண்ணி ஒருத்தரோட பேசினதே இல்லை, இப்படி பேசுறாளே அப்படின்னு. அதுல ஒருத்தர் கேட்டார், ஆச்சரியமா இருந்தது, பெரியவா அப்படி மௌனத்தை கூட விட்டுட்டு விரதத்தை கூட விட்டுட்டு அவரோட பேசினாளே அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, என்ன பண்ண சொல்ற, மௌனத்துல இருக்கிறதே அவன் வந்துட்டான் என்ன பாக்குறதுக்கு. இப்ப உங்களை மாதிரி கண்ணு தெரியவா சாதாரணமா வந்து பார்த்தாக்க நான் மௌனத்துல இருந்தாலும் என்னை பார்த்தா கண்ணால பார்த்துட்டு அந்த ஆனந்தத்தோட நேத்திரானந்தத்தோட போகலாம், அந்த அனுபவம் கிடைச்சிடும். ஆனா இவருக்கோ கண்ணு இல்லை. அப்படி கண்ணு இல்லாதவருக்கு நான் தரிசனம் கொடுக்கணும்னா எப்படி கொடுக்கறது? அதனாலதான் என் குரலையான்னு காமிச்சேன். குரலை காமிச்சாலே அவர் பெரியவா அப்படிங்கிற குரலை கேட்டாலே போருமே. அந்த பெரியவாங்கிற உருவத்தை கண்ணால பார்த்தா என்ன, பெரியவாளோட குரலை காதால கேட்டா என்ன. இன்னும் சொல்ல போனா என்ன கேட்டா பெரியவாளோட உருவத்தை கண்ணால பாக்குறத விட அவளோட பெருமையா அவளோட குரலை காதால கேட்கறது தான் இன்னும் விசேஷம். தெய்வத்தின் குரல் தெய்வத்தின் குரல் தெய்வத்தின் குரல். இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கலும் தர்ம வழியில போறதுக்கு ஒரு பெரிய வேத சாஸ்திர புராண இதிகாச பொக்கிஷமானா இருக்கு. அது அத்தனையும் அந்த மகானோட அந்த வாக்குன்னா குரல்னா தெய்வத்தின் குரல்னா. அதனால அந்த குரல் இன்னும் விசேஷம். அதையும் தரிசனம் தான் பண்றோம். கேட்டாலும் அதுவும் தரிசனம் தான், அதுவும் அனுபவம் தான், ஆனந்தம் தான். அதனால அவனுக்கு கண்ணு தெரியாதவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால குரலை காமிச்சு அவனுக்கு சந்தோஷப்படுத்தினேன் அப்படின்னு. அப்போ மற்றவாள்லாம் ரொம்ப உருகினா, அதாவது தன்னோட விரதத்தையும் பங்கம் பண்ணிண்டு பக்தாளோட சௌரியத்துக்காக யார் யார் எப்படி வராளோ அவளுக்கு என்ன பண்ணினா சந்தோஷம் கிடைக்குமோ அப்படி ஆனந்தப்படுத்துறதுங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட ஒரு தனி சிறப்பு. அவளை மாதிரி அந்த விரதங்கள்லயோ அவளோட அனுஷ்டானங்கள்லயோ கெட்டியா தீவிரமா விடாப்பிடியா இருந்தவாளும் கிடையாது. அவளை மாதிரி அன்புமயமா அத்தனை பேரா கலந்து சௌலபியம் பழகினவாளையும் பார்க்க முடியாது. இது ரெண்டையும் அங்க பார்க்கலாம். அப்படி காஷ்ட மௌனத்துல இருந்த பெரியவா இது மற்றவாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கு சிரமம் அப்படின்னு சொன்னோம். இது இத்தனை நாள் அத்தனை நாள் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டா. பெரியவாள்கிட்ட ஒன்றும் அனௌன்ஸ் பண்றதே கிடையாது. இந்த காரியம் இப்ப நடக்க போறது, இன்னைக்கு நடக்க போறது, அப்படி நடக்க போறது எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அந்த சித்தம் போக்கு சிவம் போக்கு அப்படின்னு என்னென்ன எந்தெந்த சமயத்துல எப்படி இப்படி நடக்கிறதோ அதை அப்படியே பார்த்துட்டே போகணும். இதுதான் ஞானியோட லட்சணம். பெரியவா ஒரு சன்னியாசியை பத்தி சொன்னா. பெரியவாள்கிட்ட பல சன்னியாசிகள்லாம் கூடவே இருப்பா. அதுல ஒரு மகானை பத்தி பெரியவா சொல்றா. அந்த சுவாமிகள் பேரை சொல்லி, எனக்கு ஆயுசுல ஒரு நாளைக்கான அவரை மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசை அப்படின்னு. என்ன பெரியவாளே பார்த்து ஆசைப்படுறாப்புல அந்த சன்னியாசி எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு. அவர் எப்படி இருப்பாரான்னா ஒன்னும் சங்கல்பமே கிடையாதான். என்னென்ன எப்படி அன்னன்னைக்கு வாக்கிறதோ அந்தந்த க்ஷணத்துக்கு என்ன நடக்கிறதோ எது கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுன்னு ஜீவிதம் பண்றது, அப்படியே ஓட்டிண்டு போறது. எப்படி ஈஸ்வர சங்கல்பத்துல என்ன வாக்கிறதோ லபிக்கிறதோ அதுல சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சிருந்தாரு. அப்படி இருக்கணும்னு எனக்கும் ஆசை அப்படின்னா.
பெரியவா மட்டும் சங்கல்பம் பண்ணாளா, அத்தை பண்ணாளா, ஆசை இருந்ததா, ஒண்ணும் இல்லை. அவ பட்ட சங்கல்பமோ பின்னால பார்க்க போறோம். எத்தனை காரியங்கள்லாம் பெரியவா பண்ணியிருக்கா, எத்தனை ஸ்கீம் எல்லாம் போட்டு, எத்தனை திட்டங்கள்லாம் போட்டு உலகத்துக்கு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு. இது இத்தனை எதுக்காக பண்ணா? வேற ஒன்றும் அவருக்கு சொந்த லாபத்துக்காக பைசா லாபம் கிடையாது. அத்தனையும் உலகத்துக்காக, ஜனங்களோட க்ஷேமத்துக்காக, தர்மம் நிலைச்சு நிற்கிறதுக்காக பண்ணினதுதான். அதனால அவருக்குன்னே எதுவும் சங்கல்பம் கிடையாது. அப்படிதான் இருக்கா. இருந்தா கூட ஒரு மழம், அதுக்கு உண்டான அந்த பரிவாரங்கள், அதுக்கு உண்டான கடமைகள் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதே அவளுக்கு ஒரு பாரமா தான் இருந்திருக்கு. அப்படி ஞானியா இருந்ததுனால அவளுக்கு அந்த சுவாமிகள் மாதிரி எனக்கும் ஒரு நாளைக்கான இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா. இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கிற பெரியவாளை மற்றவா எல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, ஈடு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னோம். அதனால சங்கல்பமும் இத்தனை நாள் அத்தனை நாள் சொல்ல மாட்டா இல்லையா, அது ஏதோ ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு, ஒரு வாரம், 10 நாள், ஒரு மாசம் இப்படின்னு போகணும்னா 6 மாசம் நின்றுட்டே போச்சு. ஒரு வழியா என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ண அந்த காஷ்ட மௌனத்தை பேச ஆரம்பிச்சா. அப்ப பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்றவர் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார், அப்பா ஒரு வழியா பெரியவா பேச ஆரம்பிச்சா, நாங்களாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு. ஏன், என்ன சிரமம்? அவர் மௌனமா இருந்தா இவர் என்ன சிரமம் அப்படின்னு. இல்ல, பெரியவா சொல்லாத கொள்ளாத திடீர்னு இப்படி காஷ்ட மௌனத்தை போட்டுட்டா சிரமமா எடுத்து அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, ஓ அப்ப இனிமே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போடணுங்கிறியா அப்படின்னா. இனிமே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு உத்தரவு வாங்கி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு, நான் இத்தனாம் தேதியிலேருந்து இத்தனாம் தேதி வரைக்கும் மௌன விரதம் இருக்க போறேன், இதெல்லாம் சொல்லணுங்கிறியோ நீ அப்படின்னு. இல்ல இல்ல அப்படின்னு இல்ல, எங்களுக்கு தான் சிரமமா இருக்கு, பெரியவாளுக்கு எப்படி சுசூஷ பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்லாம் அவர் சொல்லியிருந்தார். உடனே பெரியவா கேட்கிறா, நான் 6 மாசம் பேசாத இருந்ததுக்கே இவ்வளவு குறைப்பட்டுக்கிறீளே, இத்தனை 21 வருஷம் யாத்திரை பண்ணினோம், ஊர் ஊரா பேசிந்தேன், கொள்ள பேச்சு பேசினேன், எங்க போனாலும் பேச்சு தான், இப்படி பேசிண்டே இருந்தேன் வாய் ஓயாத, அப்ப யாரானும் கேட்டேளோ அப்படின்னு. என்ன கேட்பா? அவர் வாயை திறந்து பேச பேச நவரத்னமா முத்தா குமியறது கொட்டுறது அத்தனையும் தெய்வத்தின் குரல். அதனால சந்தோஷமா இருக்கு, உலகத்துக்கு உபயோகமா இருக்கு, கேட்டுட்டே இருக்கலாம். அதனால பெரியவா கேட்கிறா, பேசினுக்கிறதையும் சுவாமியில ஏன் வாய் ஓயாத பேசிட்டு கேள் அப்படின்னு யாரானு கேட்டாளா? இப்ப நான் மௌனமா இருக்கிறதையும் மட்டும் ஏன் மௌனமா இருக்கேள்னு கேட்கிறேளே அப்படின்னு. அவர் கைங்கரியம் என்றவர் சொன்னார், பெரியவா பேசியிருந்தாக்க எங்களுக்கெல்லாம் லாபமா இருக்கு, அவ மௌனமா இருந்தாக்க எங்களுக்கெல்லாம் சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா. ஆனா மௌனமா இருந்தாலும் நமக்கு லாபம். ஏன்னா சும்மா இருன்னு சொன்னா போருமான, அந்த சும்மா எப்படி இருக்கிறது, எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்து காமிச்சா. ஆச்சரியம் என்னன்னா, எத்தனாம் பெரிய ஒரு மடாதிபதி, எத்தனை விஐபிஸ்கெல்லாம் வரா, ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் வரா, எத்தனை லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள், எவ்வளவு அவளுக்கு குறைகள் சந்தேகங்கள், எத்தனை பேரை பார்க்க வேண்டியிருக்கு, இவாளுக்கே பூஜை அனுஷ்டானம் யாத்திரை முதலான எத்தனை கடமைகள்லாம் இருக்கு. இத்தனையும் வச்சுண்டு இத்தனைக்கு நடுப்புறமும் சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னா நிஜமாவே ஒரு பிரம்மனிஷ்டரா பிரம்மஜானியா இருந்தாதான் முடியும். பெரியவா கலவைங்கிற இடத்துல இருந்தா, அப்போ கலவையில இருக்கிறதே பெருந்தலைவர் காமராஜ் தரிசனத்துக்கு வந்தார். ராஜகோபால் அப்படிங்கிற பக்தர் அவர் அழிச்சுன்னு வந்திருந்தார். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்தியமான பக்தி காமராஜருக்கு. அப்படி எல்லாம் போயிருந்து தரிசனம்லாம் பண்ணியிருந்தார். பண்ணிட்டு ஒன்றும் பேச்சு கீச்சு இல்லை, பெரியவாளை வெறும் தரிசனம் மாத்திரமே போரும் அப்படின்னு தான் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தார். திரும்பி வரத்தே இந்த கார்ல வரத்தே ராஜகோபால்கிட்ட சொல்லிட்டு வர்றார், எத்தனையோ நாளா நினைச்சதுப்பா, இப்பதான் கிடைச்சது, என்னால மறக்கவே முடியல. பெரியவா கொடுத்த அந்த பிரசாத தட்டை கூட அவரை அடுத்த வாழ்கிட்ட கொடுக்கல, ஒண்ணும் இல்லை, தாம் அடியிலேயே வச்சுட்டு வந்தாரோ, அவ்வளவு பவித்திரம் அப்படின்னு. அப்படியே மறக்கவே முடியல. நினைக்க ஆச்சரியமா இருக்கு, இப்படி ஒரு व्यक्ति இருக்க முடியுமா, இப்படி ஒரு व्यक्ति இருக்க முடியுமா அப்படின்லாம் ரொம்ப பெரியவாளை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணே ஊருக்கெல்லாம் வந்தார். அதுக்கப்புறம் இவர் அரக்கோணத்துல ஏதோ மீட்டிங் அங்க போயிருக்கார். அப்போ பெரியவா கலவையில போய் காமராஜர் கலவையில போய் பெரியவாளை பார்த்துட்டு வந்தார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னு அந்த தொண்டர்கள்ல இன்னொருத்தர் என்ன பண்ண, இன்னொரு முக்கியஸ்தர், அவளுக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு குரு அவரோட சுவாமிகள், அவரை பார்க்க வரணும்னு காமராஜரை வற்புறுத்தினர். அதுக்கு காமராஜர் சொன்னாரோ, உனக்கு பெரியவரை பத்தி தெரியுமா, கேள்விப்பட்டிருக்கியா அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு புஸ்தகம், ஒரு வெள்ளைக்காரர் எழுதினது பெரியவாளை பத்தி, அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து கொடுத்து, இதை படிச்சு பாரு ஓய், அப்ப தெரியும் அவர் யாருன்னு, அப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஈடா இன்னொன்னு உண்டான்னு அப்புறம் புரிஞ்சு பண்ணி, இதை படிச்சு பாரு ஓய் அப்படின்னு கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சொல்லுவா அவர் வாழ்க்கையில அந்த தாக்கம் எப்படி இருந்திருக்கு, அந்த பெரியவாளோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அவர் அப்புறம் இங்க தமிழ்நாட்டில் மந்திரியா எல்லாம் இருந்தார், முதலமைச்சராக இருந்தார். இதை விட்டுட்டும்
டெல்லியில போய் காங்கிரஸ் தலைவரெல்லாம் போனார். அப்போ ஒரு தொண்டர் கேட்டாராம், எப்படி தலைவரை உங்களால முடியறது? ஒரு முதலமைச்சருங்கிற பதவியை விட்டுட்டு ஒரு கட்சி தலைவர்ங்கிற பதவிக்கு எப்படி வர முடியறது? ஏன்னா பார்த்தாக்க இது முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பதவி மாதிரி இருக்கு, என்னமோ ஒரு கட்சி தலைவருங்கிற சாதாரண மாதிரி இருக்கும் இல்லையோ, எப்படி இவர் ஒரு பெருசை விட்டுட்டு சின்னதுக்கு வர முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டாக்க, உங்களால தான் முடியும் தலைவர் இப்படி எல்லாம் தியாகம் பண்ண அப்படின்னு அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாராம். அதுக்கு காமராஜர் சொன்ன வார்த்தை, என்ன தெரியும் ஓய் உனக்கு தியாகத்தை பத்தி? ஒரு பதவியை விட்டுட்டு இன்னொன்னு போய் பிடிச்சுக்கிறது வேற தியாகமா? தியாகம்னாக்க என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கலவைக்கு போவை, அங்க போய் பெரியவர் இருக்கார் அவரை பார்வை, அதுக்கு பேர் தியாகம் அப்படின்னா. நானும் ஒரு பதவியை விட்டுட்டு இன்னொரு பதவியை படிச்சுட்டு இருக்கேன், அதுக்கே நீங்க தியாகம் ஆஹா ஓஹோங்கிறீள். ஆனா எப்பேற்பட்ட பதவியில இருந்தார், ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் வந்து காலில் விழற சங்கராச்சாரியார் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற பட்டத்தோட இருந்த பெரும் பதவி. அந்த பதவியை ஒரு நிமிஷத்துல அத்தனையும் துச்சமா தூக்கி போட்டுட்டு ஏகாந்தமா போய் உட்காந்து ஒரு குடிசையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அப்படின்னா அவரை யாரானும் கம்பல் பண்ணினாரா? நீங்க இந்த பதவியை விட்டுணும் அடுத்த வாரச நியமனம் பண்ணுங்க அது இது இதான்னு சொன்னாரா? அவராவே ஒரு வாரச நியமனம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்தண்ட போய் இருக்கார். அப்படின்னா இந்த முன்னால அந்த பதவியில இருந்த அந்த சாயல் துளிக்கூட இல்லாத எப்படி ஏகாந்தமா இருக்கார் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தியாகம். அவருக்கு ஒரு கம்பல்ஷனும் இல்லை, ஒன்னு பெருசை விட்டுட்டும் இன்னொன்னு பிடிக்கல, ஒரு பதவியை விட்டுட்டும் இன்னொன்னு எல்லாம் பிடிக்கல, திறந்தது விட்டதுன்னா ஒரே விட்டதுதான், அப்படி இருக்கார் அப்படின்னு. அதுதான் பெரியவாளோட இந்த பிரம்ம நிஷ்டையை காமிக்கிறது, ஞானிங்கிறத காமிக்கிறது. ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியால் சந்திரசேகர பாரதின்னு இருந்தார், அவரும் பெரிய மகான் யோகீஸ்வரர். அவர் பெரியவாளை பத்தி சொல்லியிருக்கார். பெரியவாள்கிட்ட காஞ்சி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். முன்னமே பார்த்துருக்கோம், பெரியவா இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறதே குன்னக்குடியில அவரும் சாதுர்மாசியம் பண்ணி இந்த ஒரே வருஷம் 2 பேரும் இளையாத்தங்குடியிலையும் குன்னக்குடியிலையும் சாதுர்மாசத்துல இந்த பக்தாள்லாம் எங்கேயும் அங்கும் போயிட்டு வரதெல்லாம் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தோம். 2 பேரும் விசாரிச்சுப்பா எல்லாம் சொன்னோம். அப்படி இருக்கிறவர் அவர்கிட்ட அவ சிஷ்யாலாம் கேட்டாளாம், காஞ்சி பெரியவர் இப்படி ஊரா யாத்திரை பண்ணி என்னெல்லாமோ ஸ்கீம் போட்டு தர்மத்துக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி அது இதெல்லாம் பண்ற, நீங்க இப்படி ஏகாந்தமா உட்காந்து ஜபத்துல தபத்திலேயே இருக்கேளே, நீங்களும் இது மாதிரி பண்ணினா நன்னா இருக்குமே, உலகத்துக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும், நம்ம மடத்துக்கும் ஒரு பேர் புகழெல்லாம் கிடைக்குமே அப்படின்லாம் சொல்ல, அதுக்கு சந்திரசேகர பாரதி சொன்ன வார்த்தை, இவ்வாறு இப்படி ஒரு மடாதிபதியாவும் இருந்துட்டு அதுக்குண்டான காரியங்களையும் பண்ணிட்டு ஒரு தனக்குள்ள உள்ளுக்குள்ளேயே ஜபதபத்தோட அந்த ஆத்மானுபவத்தோட இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த ரெட்ட குதிரையில சவாரி பண்ற சாமர்த்தியம் அவருக்கு தான் உண்டு. அதனால அவரால் தான் அது முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு மகானை பத்தி இன்னொரு மகான் சொல்லித்தானே தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு பெரியவரை பத்தி இன்னொரு பெரியவர் தானே சொல்லிக்கணும், ஒரு உயர்ந்தவரை பத்தி இன்னொரு உயர்ந்தவர் சொன்னா தானே உலகத்துக்கு புரியும். இப்படி காமராஜராகட்டும், சந்திரசேகர பாரதி ஆகட்டும், இன்னும் பல உத்தமர்களாகட்டும், பல மகான்களாகட்டும், பல பேர்லாம் பெரியவாளோட அந்த குணாதிசயங்களை போற்றி பாராட்டி இருக்கா. அப்படிதான் பெரியவாளும் இருந்திருந்தா. எதுக்கு சொல்றேன், யாரா இருந்தாலும் எப்படி ஏகாந்தத்திலையும் இருக்க முடியும், அவளால இந்த நிர்வாகத்திலையும் இருக்க முடியும், ரெண்டையும் சமத்தா பண்ண முடியும், ரெண்டுத்திலையும் உயர்ந்ததா பண்ண முடியும். கீதையிலையும் சுவாமி சொல்றார் அப்படித்தான். ஒரு இது வேணும் அது வேணும்னு அஜ்ஞானப்பட்டு ஆசைப்பட்டவன் ஒரு கர்மால பிரவேசிப்பன் அப்படின்னாலே அதுல ஜாகிரதையா தானே முடியும். ஏன்னா தனக்கு ஒரு பலன் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பலனை உத்தேசிக்கிறதுனாலேயே இவன் அந்த பண்ற காரியத்தை ரொம்ப சின்சியரா அதுல இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுவன். ஆனா எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காத இருக்கிற ஞானி என்ன பண்ணுவன், அந்த பலனை எதிர்பார்க்கிறவன் அந்த காரியத்தை எப்படி பண்றானோ அதை விட அழகா சாமர்த்தியமா இந்த பலனில் அபேட்சை இல்லாத ஞானி நன்னாவே பண்ணுவன் அப்படிங்கிற. அப்படி இந்த கீதா வாக்கியத்துக்கெல்லாம் நிதர்சனமா ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா சாட்சாத் பெரியவாளை பார்க்கலாம். அப்படி இருந்த பெரியவா அந்த கல்லூர்ல காஷ்டமௌனத்தெல்லாம் முடிச்சா. அதுக்கப்புறம் பெரியவாளுக்கு ஒரு அடுத்த யாத்திரை பண்ணினா. இதுவும் ரொம்ப அபூர்வமான யாத்திரை. பெரியவாளோட பரமகுரு கலவ பெரியவா அப்படின்பா. காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 66வது பீடாதிபதிகள் அந்த மகான் தான் பெரியவாளை முதல்ல பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தனக்கு அப்புறம் வாரிசு இந்த பீடத்துக்கு அப்படின்லாம் செலக்ட் பண்ணிடுது. அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட மகானா இருக்கணும். அந்த கலவ பெரியவாளுக்கு ஒரு பட்ட பேர் என்னன்னா 1000 கிராம சுவாமிகள்னு பேரு. அவர் தமிழ்நாட்டுல என்ன பண்ணினார்,
1000 கிராமத்துக்கு மேல யாத்திரை பண்ணினார். 1000 கிராமத்திலையும் யாத்திரை பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஊருக்கு போனார் வந்தார்னு இல்லாத என்ன பண்ணார், அந்த காலத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கு வருமானம்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது, போறல. அதுக்காக இவர் என்ன பண்ணார், 1000 கிராமத்திலையும் யாத்திரை பண்ணி, இது தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் எல்லாம் ஒரே நஞ்ச புஞ்ச முப்போகம் விளையிற பூமிகள், இப்படி பல கிராமங்களுக்கும் யாத்திரை பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தார். என்னன்னா காணிக்கு குருணி நெல் திட்டம் அப்படின்னு பேரு. அதாவது காணி நிலம் இருந்தா அவ குருணி நெல் அதுல விளையறதுல வருஷா வருஷம் குருணி நெல் மடத்துக்கு கொடுக்கணும். ஆச்சாரிய சமணமா இருக்கட்டும், சீமந்தமா இருக்கட்டும், இனிமே புண்ணியாஜனமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு சுப நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் அதுல ஆச்சாரிய சம்பாவனை கிராம சம்பாவனை அப்படின்லாம் பண்றவேன். இதெல்லாம் எதுக்கு, அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம கிராமம் பிறந்து வளர்ந்த கிராமம், நம்ம குலதெய்வம் அதெல்லாம் இருக்கிற கிராமம். அந்த கிராமத்துல அந்த கோவில்ல அந்த சுவாமிக்கு நித்தியம் பூஜை நடக்க வேண்டாமா, நைவேத்தியம் நடக்க வேண்டாமா, ஒரு விளக்கு எரிய வேண்டாமா? அதுக்கு எங்க போவா, காசுக்கு. அதனால அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் அந்தந்த ஃபங்க்ஷன் போது அந்த கிராம சம்பாவனை அப்படின்னு கொடுத்தா அந்த கிராமத்துக்கு உபயோகமா இருக்கும், அந்த கோவிலுக்கு உபயோகமா இருக்கும். ஆச்சாரிய சம்பாவனைனா இத்தனாம் பெரிய ஆச்சாரிய பீடம் இருக்கு. பகவத்பாதாள் யாருக்காக இந்த பீடத்தெல்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணா, நமக்காகத்தான், பக்தாளுக்காகத்தான். இந்த பக்தாள்லாம் தர்ம வழியில இருக்கணும், நல்ல வழியில இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணினார். அதை பார்த்துக்க அப்படின்னா நம்மள அவ நல்ல வழியில இருக்கிறதுக்கு பாத்துக்கிறான்னா அவளுக்கு உண்டானதை பார்த்துக்க வேண்டியது பக்தாளோட கடமை தானே. அப்போ மடத்துக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும், பக்தாள்லாம் கொடுக்கறது தான். எப்படி கொடுக்கணும்னா இது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஆச்சாரிய சம்பாவனைன்னு பண்றது அப்படின்னு வச்சுக்கிறது. அதுக்காக தான் இந்த ஆச்சாரிய சம்பாவனைலாம் வச்சிருக்க. அவசியம் நாம செலுத்தணும். அதுவும் அந்த சுப சந்தர்ப்பங்கள்ல ஒரு முகூர்த்தமான கல்யாண சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீமதிகள பூமண்டலாலங்கர அப்படின்னு அந்த விருதாவளி எல்லாம் சொல்லி ஆச்சாரிய சம்பாவனைன்னு சொல்லி கொடுக்கறதையே, நம்ம கொடுக்கிற பணம் சாதாரணமா இருக்கலாம், 5 ரூபாயா இருக்கலாம், 10 ரூபாயா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஆனா அந்த சமயத்துல பெரியவாளை ஸ்மரிக்கிறமே அதுவே பெரிய ஆசீர்வாதம். அந்த ஆச்சாரிய சம்பாவனை இதெல்லாம் வரணும். இதெல்லாமும் பண்ணி போராது. அதுக்காக தான் இந்த கலவை பெரியவா என்ன பண்ணா, காணிக்கு குருணி நெல் அப்படின்னு திட்டம் ஒண்ணு வச்சா. அதனாலேயே அதுக்கு 1000 கிராமத்தெல்லாம் பண்ணினதுனால அவளுக்கு 1000 கிராம சுவாமிகள்னு பேரு. பொதுவா சொல்ற வழக்கம், தாய் 8 அடி பஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயும் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையோ, அதே மாதிரி பெரியவாளோட பரமகுரு 1000 கிராம சுவாமிகள்னு பெயர் வாங்கினா பெரியவாளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னார், பல்லாயிரம் கிராம சுவாமிகள்னு சொல்லலாம். அவர் 1000 கிராம சுவாமிகள்னா இவர் 1000 கிராம சுவாமிகள். அப்படி அந்த குரு தன்னோட பரமகுரு பண்ணின அந்த வழியில தானும் இப்ப யாத்திரை பண்ணி ஜனங்களுக்கெல்லாமும் நல்லது பண்ணணும். அதுக்கும் மேல அவ நல்ல வழியில இருக்கிறதுக்கு பல திட்டங்கள்லாம் போட்டு பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணணுங்கிற சங்கல்பத்தோட பெரியவா தமிழ்நாடு ஆந்திரா 2 மாநிலத்திலையும் ரொம்ப விஸ்தாரமா பண்ணினா. கிட்டத்தட்ட 29 வருஷம், 1940 1969 வருஷம் ரொம்ப விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணினா. அந்த யாத்திரையில என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் போட்டா, எந்த ஊர்ல என்னென்ன முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரசமா இருக்கும். அந்த ரசமான நிகழ்ச்சிகள்ல எவ்வளவு முடியுமோ அதெல்லாம் வரிசையா நாம பின்னால் வர நிகழ்ச்சிகள்ல பார்த்துட்டே வரலாம். அதுல அந்த 1940 வருஷம் ஆரம்பிச்சது, அது 1969 வருஷத்துல பூர்த்தியாச்சு. அதை நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செப்பார் முலை பங்கண் தென்னன் பெருந்துரையான் செப்பார் முலை பங்கன் தென்னன் பெருந்துரையான் தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்கும் தன்மையினான் அப்பாண்டி நாட்டை சிவலோகம் ஆக்குவித்த அப்பு 6 சடையப்பன் ஆனந்தவார் கழலே
ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தாறு உள்ளிருக்கும் அப்பாலைக்கு அப்பாலை பாடுதுங்காள் அம்மானாய். மைப்பொலியும் கண்ணிகேள் மால் அயனோடு இந்திரனும் எப்பிறவியும் தேட என்னையும் தன் இன்னருளால் இப்பிறவி ஆட்கொண்டு இனி பிறவாமே காத்து மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைப்பேராய் மெய்யே நிலை பேராய் எப்பொருட்கும் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும் அப்பொருளாம் நம் சிவனைப் பாடுதுங்காள் அம்மானாய். கையார் வளை சிலம்ப காதாறு குழையாட மையாறு குழல் புரள தேன்பாய வண்டு ஒலிப்பச் செய்யானை வெண்ணீரு அணிந்தானை சேர்ந்து அறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை சேர்ந்தறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை ஐயாறு அமர்ந்தானை ஐயாறு அமர்ந்தானை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய். ஆனையாய் கீடமாய் மானுடராய் ஆனையாய் கீடமாய் மானுடராய் தேவராய் ஆனையாய் கீடமாய் மானுடராய் தேவராய் ஏனை பிறவாய் பிறந்திறந்து எய்தேனை ஊனையும் நின்றுருக்கி என் வினையை ஓட்டுகந்து
தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் ஒத்து இனிய கோனவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். சந்திரனை தேய்த்தருளி தக்கந்தன் வேள்வியினில் இந்திரனை தோள் நெறித்திட்டு எச்சன் தலை அறிந்து அந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல் தகர்த்து சிந்தித்திசை திசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த செந்தார் பொழில் குடை சூழ் தென்னல் பெருந்துரையான் மந்தார மாலையே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் வானோர் அறியா வழியமக்கு தந்தருளும் தேனார் மலர்குன்றை சேவகனார் சீரொளி சேர் ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்வுயிக்கும் கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்கான் அம்மானாய். சூடுவேன் பூங்கொன்றை சூடுவேன் சூடிச் சிவன் திரள் தோள் கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கி நின்று ஊடுவேன் செவ்வாய்க்கு உருகுவேன் உள்ளுருகி தேடுவேன் தேடி சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் பேர்த்தும் அலறுவேன் அனலேந்தி ஆடுவான் அனலேந்தி ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேள் கிளரும் பாதியனை வெளிவந்த மாலையனும் காண்பரிய வித்தகனை தெளிவந்த தேரலை சீரார் பெருந்துறையில் எளிவந்து இருந்து இறங்கி எண்ணறிய இன்னருளால் ஒளிவந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிதிகழ அழிவந்த அந்தணனைப் பாடுதுங்கான்
அம்மானாய் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியனை தென் ஆனை காவானை தென்பாண்டி நாட்டானை என்னானை என்னப்பல் என்பார்கட்கு இன்னமுதை அன்னானை அம்மானை பாடுதுங்கானம்மானாய் பெற்றி பிறக்கரிய பெம்மான் பெருந்துறையான் கொற்ற குதிரையின் மேல் வந்தருளி தன் அடியார் குற்றங்கள் நீக்கி குணங்கொண்டு கோதாட்டி சுற்றிய சுற்ற தொடரறுப்பான் தொல் புகழே பற்றி இப்பாசத்தை பற்று அரணாம் பற்றுவான் பற்றிய பேரானந்தம் பாடுதுங்கான் அம்மானாய் அம்மானாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே ஆதிகுரு சங்கரே
சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.